Всем привет! Прошел месяц после начала моего удивительного путешествия в мир французского языка. И по моему амбициозному плану я должен начать говорить через 2 месяца. Мне потребуется сотни часов разговорной практики для того, чтобы достичь беглой речи. В том числе поэтому я решил организовать разговорный клуб, чтобы и у вас была возможность выучить французский и практиковать свои разговорные навыки. Этот разговорный клуб будет абсолютно бесплатным. Вести его будут люди, у которых уровень французского не ниже C1. Но есть одно но. Я организую этот клуб только после того, как мой канал наберет 1000 подписчиков. Мне не нужна просто холодная цифра 1000. Мне нужно 1000 человек, которые хотят изучать французский язык, которые любят Францию и французский язык. Как вы можете помочь в развитии этого канала? Пожалуйста, ставьте лайки под каждым видео, оставляйте комментарии, делитесь этим видео, делитесь другими видео, просматривайте каждое видео до конца. Таким образом, алгоритмы YouTube будут рекомендовать это видео тем людям, которые изучают французский язык. Давайте вместе начнем разговаривать на этом чудесном языке. Давайте уже разобьем наш языковой барьер. Давайте парлекать на французском так, чтобы даже французы нам завидовали. Спасибо большое за внимание и увидимся в разговорном клубе. Подтвердите все, что там. Что, мы начинаем. Давайте я первое слово возьму. Приветствую всех в разговорном клубе, в первом нашем. Вот, посмотрим, как оно получится. Передаю слово Веронике, нашему ведущему. Представьтесь, Вероника, скажите, кто вы? Да, меня зовут Вероника, я преподаватель французского языка, английского языка. Вот у меня есть, разумеется, там подтвержденные сертификаты о владении языком. Но в целом мне просто нравится его учить, нравится его преподавать, поэтому я буду рада что-нибудь интересное подбирать и обсуждать с теми, кто будет готов с нами созваниваться и общаться вот так вот вечером. Вот. Давайте. Я могу поделиться экраном, и можно я перейду на французский? Oui, je peux. Oui. Bien sûr. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Je connais déjà vous, par exemple, mais je ne connais pas qui est Elena. Elena, est-ce que vous pouvez nous rencontrer quelque chose où vous avez commencé d'étudier français et pourquoi vous avez décidé d'étudier français? Bonsoir, je m'appelle Elena, j'habite en Russie, à Ivanovo. C'est une ville située 300 km de Moscou. Je parle anglais couramment et j'apprends le français sans aucun but, Oui, sans aucun but, c'est ça. J'ai commencé à apprendre il y a 7 ou 10 ans, je ne sais pas, avec aucun système. Et après, j'ai appris l'espagnol. Et l'espagnol a remplacé mon français et maintenant j'essaie de вспомнить, de me Souvenir. de me souvenir cette langue formidable. D'accord, très bien. Alors, on a tous, tant que je sache, tout le monde connaît plus qu'une et plus que deux langues étrangères. Alors, on peut discuter cela aussi. Je vois encore Denis. Bonsoir Denis. Est-ce que vous pourriez nous rencontrer quelque chose? Je ne parle pas français. Je vois. D'accord. Alors, vous pourriez juste écouter. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous allons discuter. Est-ce que vous voyez mon écran? Видно сейчас? Oui.
Oui, très bien. Je voudrais que nous discuterions le thème des technologies, oui, en regardant de cette image, qu'est-ce que vous en pensez? Pouvez-vous préciser quel est notre thème, quel est le thème de notre discussion? De quoi on va parler? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez répondre, pas important qui, Elena. Aucune idée? Aucune idée? D'accord. Non, on va parler des technologies modernes, Mhm. combien ils changent notre, notre vie et notre manière de penser. Correct. Oui, bravo. Et notre société en général, oui, comment elle change le monde un jour, oui. Très bien, très bien. Alors, j'ai deux textes, oui. Non, c'est pas le texte, peut-être deux paragraphes de l'un texte. Je vous propose de les lire. Peut-être non, vous pouvez juste, oui, c'est petit. Euh, 2, 3 secondes pour les lire. Mhm. Est-ce que c'est clair pour moi? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, d'accord. On va lire ensemble peut-être. Est-ce que vous pouvez lire premier paragraphe? Qui? Mhm. Moi? Ah, oui, vous. Mhm, c'est ça. Ok. Les découvertes scientifiques, Découverte. Mhm. découvertes scientifiques, je, Scientifique. scientifiques jouaient un rôle important dans la vie courante. Par Mhm, exemple, courante. la communication cellulaire Correct. et l'Internet permettent de maintenir un lien avec les autres gens et les modernes instruments médicaux Mhm. diminuent un nombre de maladies et de morts. Correct. Non, en général, est-ce que ce n'est pas clair? Quelle est Про смерть, l'idée? про ученых, про смерть, про людей Oui. и про Elena, болезни. Elena, Elena, peut-être vous pourriez préciser un peu? Hum, euh, à mon avis, c'est abstract. Mhm. Il s'agit de la technologie de télémédecine. Oui. Hum, et, et c'est tout. Et c'est tout, oui, Non, en non, non, général. non, non. Permettre maintenir un lien avec les autres gens. C'est de la communication, par exemple, comme on a maintenant, grâce à l'Internet, Oui, c'est ça. on a ce club. Oui, correct. Bravo à vous. Mais en général, on peut dire que ce petit paragraphe nous parle des avantages, oui, je Mhm. suis sûre que vous connaissez, des avantages d'Internet et euh, en général, oui, de notre époque de télécommunication. Oui, c'est ça. Alors, deuxième paragraphe. Qu'est-ce que vous avez compris en deuxième? Est-ce que c'était difficile hein, aussi? C'est les questions pour tous. Je ne sais pas. Qui sait les réponses? Qu'est-ce que vous avez compris? On n'a pas lu. Ah, d'accord. Vous pourriez lire alors.
А здесь нет ошибки, а не должно быть без акцента. Le progrès technique, глагол avoir. Вот это? Нет, вот cependant, le progrès Мгм. technique есть а. А, certain. Должно быть без значка. Oui, c'est correct. Мгм. Имеет некоторые недостатки. Мгм. Alors, Marat, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ce paragraphe parle aux problèmes globaux, Мгм. par exemple, guerre, problème écologique, mais aujourd'hui, beaucoup de techniques modernes pouvaient décider notre problème, non? Oui, c'est ça, oui, correct. En général, alors, de quoi parlent ces paragraphes? Comment qu'est-ce que peux-je ajouter, oui, pour préciser l'idée? Ce paragraphe parle des avantages et ce paragraphe parle des, voilà le mot. Les Inconvénients. inconvénients. Oui, c'est ça, des inconvénients. Alors, des inconvénients. Alors, je voulais que nous avons vu, oui, les deux points différents, points de vue différents, les deux opinions différentes. Euh, et bien sûr, on va discuter plus des avantages et des inconvénients. Et peut-être vous connaissez comment on s'appelle les gens qui ont peur des technologies, euh, qui voient seulement les inconvénients dans les technologies, qui pensent que c'est dangereux pour la société, que c'est inutile. Comment on peut les nommer? Qui est-ce? Rétrograde. Oh, peut-être. Mais il y a aussi le mot, on a technophobe. Voilà, technophobe. Ok. Technophobe. Voilà. Ce sont les mots qui ont peur des technologies, oui, c'est ça. Et comment s'appellent les gens qui utilisent beaucoup de technologies, qui les supportent, qui les aiment? Technophile. Correct, technophile. Bravo. Oui. Alors, je voulais qu'on... Technophile. Je voulais... tac, technophile. Je voulais qu'on a discuté les deux points de vue, oui, les deux opinions, et peut-être quelqu'un à vous peut déjà dire, Marat par exemple, vous êtes technophobe ou plutôt technophile? Je pense que je suis technophile. Pourquoi? Je pense que c'est très utile pour moi avoir beaucoup de choses, par exemple, téléphone et, Oui. et laptop, non? Oui. Tablette. On s'appelle Tablette, tablette. oui, et ordinateur, et м, Oui, c'est ça. машина как Vous зовут? Я pouvez... все забыл. Машина как зовут? Voiture. La Voiture, voiture. oui. Voiture. On peut prendre quelques arguments, oui, de ce texte. La communication cellulaire, c'est aussi. Oui. Internet. Très bien. Elena, qu'est-ce que vous en pensez? Technophobe ou technophile? Je ne peux pas imaginer ma vie sans technologie. La technologie, j'ai toujours mon cellulaire, mon smartphone à côté de moi. Je Oui, travaille. on peut dire, On peut dire comment? on peut dire mon smartphone à ma poche, par exemple. Ça veut dire même кармане. Non, non,
non à ma poche. Это Dans- как устойчивое. Я понимаю, Мгм. игра слов, dans mes mains, mais pas à ma poche. Oui, 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 c'est ça. Je travaille en utilisant l'ordinateur, en utilisant l'Internet et, quoi. Мгм. Mes amusements, развлечения, amusement, Oui. sont- M'amusement. M'amusement. Развлекаясь, если, да. А так вот s'amuser, и с ним надо что-то сделать. Что... ага, тогда je m'amuse, Мгм. онлайн, это будет en ligne, En ligne. en ligne. Oui. Et je suis sûre que le médecin moderne, sans technologie, ne pourrait exister, ne pourrait Мгм. pas exister. Bravo. Je suis absolument d'accord. Mhm. Mais un petit point que médecine, oui, le domaine c'est médecine. Médecin, c'est une personne qui fait médecine. Mhm. Oui. Médecine. Mais en général, très bien, très bien. Voilà un petit schéma, oui, qui nous propose de comparer des menaces, des opportunités, de nouvelles technologies. Et par le français, menace, c'est la même chose que désavantages, que les inconvénients. C'est un peu avec l'accent en dangereux. Угрозы? Oui. Ага. Opportunité, c'est comme des avantages, oui, des avantages, mais c'est comme accent en succès, en notre santé, ну, такие прям возможности, да. Угрозы и возможности. C'est ça. Alors, par des Français percevant les technologies suivantes comme des activités, des opportunités ou menaces. Alors, en regardant cette schéma, en général, juste 2 secondes pour regarder ce schéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'opinion des Français en ce thème, Marat? Par exemple, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé d'apprendre ces chambres. Pour moi, c'est très difficile. D'accord. Alors, Elena, peut-être vous pourriez préciser. La majorité de Français, 60%, sont sûrs que... если la majorité, тогда est sûr Oui. que la modification génétique est plus une menace pour les gens. Четверть, это будет quart, как Quart. Un quart. un quart des Français ne sait pas si c'est opportunité ou menace, et seulement 10%, 9% considèrent que la modification génétique, c'est plus une opportunité. Très bien. Un moment que pour les gens qui supportent une modification génétique, on peut dire pour, par exemple, oui, ils sont pour. Et les autres, ils sont contre. Oui, c'est comme... On peut utiliser cela dans vos phrases. Correct. Et vous, personnellement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? De modification génétique, pas autre technologie. Je suis d'accord que
la modification génétique, c'est la menace si les scientifiques, non, tu en es les scientifiques Les scientifiques. vont changer le génotype des hommes. Mais par exemple, pour changer les gènes des plantes, pour augmenter le récolte, да, урожай. Récolte. Oui, récolte. Ce n'est pas mal parce que il y a beaucoup de голод. Как сказать, что люди голодают в Африке? Avoir faim. Les gens, oui, les gens ont faim. Просто так? Ну, как-то это просто. Les gens ont faim dans les pays d'Afrique ou en Asie. En Asie. C'est ça. Alors, vous pouvez dire peut-être que autant d'opportunités que menaces, oui, Ok. et après cela, on peut développer l'idée avec tout ce que vous avez déjà dit. Exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Et Marat, je suis sûre que vous connaissez qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, c'est C'est, par exemple, c'est quoi? C'est ça, en français seulement. C'est quoi, par exemple? Où on utilise l'intelligence artificielle? Oui, je pense c'est très utile pour gens parce que c'est grande opportunité notre gens, mais c'est ça. C'est ça, ok. Et en regardant cette schéma, qu'est-ce que vous pourriez dire à propos des Français, de Я вот l'opinion des не Français? понимаю сверху вот это что значит? То есть Ага. атан что такое? Такая же как бы выгода, как и угроза. Мгм. А здесь больше угроза, больше выгода. А это они не знают. Мгм. Oh oui. Alors, Je pense assez d'amis français pensent que l'intelligence artificielle autant d'opportunités que menaces. Et je suis et d'accord. autant. Et je suis d'accord. Très bien. Concrètement. D'accord. Peut-être, Elena, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou vous êtes d'accord aussi? Intelligence artificielle est très utile dans les systèmes technologiques. Il y a la théorie de Big Data en anglais et je ne sais pas en français. Moi aussi, je ne sais pas. Et quand le système analyse beaucoup d'informations, c'est possible de quoi? C'est possible de faire statistiques, de faire Analyse, peut-être, synthèse de l'information, c'est ça. Synthèse, oui. Oui, tout ce que vous avez dit, c'est correct. Mais est-ce que vous ne pensez pas que grand progrès dans l'intelligence artificielle peut devenir un problème de chômage pour les gens? Non. Non. Il y a beaucoup de travaux
euh, manual, Мгм. et les robots ne peuvent pas construire, bâtir, faire beaucoup de choses, Oui, planter et comme ça. oui, c'est ça. Peut-être Mhm. en futur, mais pas proche, c'est possible, mais dans notre vie, non. Pas Mhm. dans notre- D'accord. Non, en général, moi, je suis d'accord. Et Marat, qu'est-ce que vous en pensez? Et quoi? Je suis À manqué. chômage. À chômage qui peut être provoqué par grand progrès en intelligence artificielle. Chômage, vous connaissez sûrement. Deuxième, c'est rond Ça veut dire, simple. Oui. non, non, c'est pas Intelligence ça. artificielle, oui. Mhm. Oui, intelligence artificielle peut provoquer chômage. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est quand les gens n'ont pas le travail, pas assez d'endroits où on peut travailler. Chômage. Est-ce que vous traduisez ces mots pour moi? Oui, безработица. Безработица. Oui, oui. Euh, oui, mais euh, c'est menace pour gens. Mais euh, finalement, je pense que c'est très utile pour gens, pour Mhm. nationalité, pour pays, parce que euh, quelques travaux, quelques travail, intelligence artificielle Mhm. peut hum, vous faire euh, meilleur que gens et, et plus vite, je pense. Oui, j'ai compris. Avec cette chaîne, oui, en tout ce que nous avons dit, euh, il y a une image qui est très proche à cela. Voilà. Hum, Comment vous pourriez décrire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pour tout le monde, c'est la question. Les Pour moi, peut-être. robots volent les produits. Oui, c'est d'une part, les robots volent les produits, et d'autre part, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils Hum, remplacent Oui, les hommes, oui, ils remplacent les hommes. employés humains. Mhm, c'est ça, c'est ça. Mais euh, si, par exemple, on va imaginer la situation quand les robots proposent de nous remplacer, de faire quelques travaux, euh, oui, lui-même, mais euh, ces hommes, oui, ils ne sont pas trop contents, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ils pensent que ils ne Il n'y vont aura pas. pas gagner d'argent Oui, euh, et, et c'est être ça. au chômage. Oui, c'est ça, c'est ça. Mhm. Marat, vous pourriez vous Oui, ajouter. je suis d'accord. Il va devenir comme chômage, Mhm. Oui, chômage personne. en Oui, personne chômage. Oui. en personne chômage, oui. Oui. М, Как это будет Mhm. последствия? Консеквенции, что-нибудь такое? Les conséquences. Oui. C'est les conséquences au euh, artificiel, artificiel intelligent. De,
correct, de l'intelligence artificielle. Oui. Mhm. Et où cette situation peut avoir lieu, où il se trouve, c'est quoi? C'est le conveyor. Oh, peut-être, Français. je ne sais pas seulement, on peut dire que c'est usine, par exemple. Oui, Usine. Завод? oui, usine, oui, qui Peut-être produit, la poste. peut-être la poste, oui, c'est vrai. Mhm. Сортировать это тире, по-моему, да? Tirer, oui. Ou retire les Poste. boîtes. Mhm, oui. On peut dire qu'on tire les postules. Ah, pas ça, ok. Impossible. Mhm. Ou C'est ça. peut-être il pack, да? Паковать. Il pack les Pack. produits Mhm. pour livraison aux Доставка. clients. Oui. Mhm. Il pack les envois тоже, les ordres, Les заказы, autres. да. Mhm. Les envois тоже как посылка. Mhm. Oui, c'est tout correct. Et en TV, oui, en télévision, il y a aussi déjà leur emblème, c'est quoi, on ne sait pas. Mhm. Mhm. On remplaçait l'emblème, Oui, label. peut-être. Je pense que c'était peut-être l'instruction, comment il faut tirer les boîtes, et maintenant c'est leur photographie. D'accord. Так, la suivante schéma qui nous propose réalité virtuelle. Est-ce que quelqu'un de vous avait eu une expérience de peut-être jouer aux lunettes spéciaux, oui, de réalité virtuelle ou Marat, est-ce que vous avez essayé de jouer aux réalités virtuelles? Euh, Vous savez, je n'ai, je n'ai, je n'ai jamais, je Mhm. n'ai, je ne jouais jamais si je n'ai utilisé jamais, Да, вот так можно. Либо je n'ai jamais joué тогда. je n'ai jamais joué. C'est opportunité. Mais je pense que c'est très intéressant. Euh, euh, Surtout D'accord. особенно, Surtout. surtout pour personnes qui n'est pas euh, utilisé, je veux dire, en pied, ходить, ногах, peut-être, Hmm. oui, Ah, j'ai compris. Vous parlez des handicapés, peut-être? oui, qui Invalides, avoir beaucoup de handicapés. problèmes avec santé, c'est Mhm. pour lui, Pour pour, eux. И много. pour eux, для них. Mhm. Да. Как? Pour un? Pour E. Pour eux? eux. Oui, pour X. eux. euh, je pense que c'est très great opportunité, grande opportunité d'utiliser ces réalités virtuelles. Mhm. Oui. Et les Français, est-ce que les gens de français, ils sont d'accord avec vous? Qu'est-ce que vous voyez? Je pense elle est doutée, il doute. Oui, ils doutent. Mhm. Pas trop, ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est un peu ça. Je veux dire. Mhm. Ils doutent, oui, ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas Oui. trop d'accord. Mhm. Et il y en a qui sont vos relations avec la réalité virtuelle. J'ai travaillé dans ce sphère et j'ai eu un stage
dans les Pays-Bas, dans l'université de Breda. C'est l'université où les étudiants les étudiants vont devenir les разработчики игр, les développeurs, Développeurs. les développeurs de jeux virtuels. Et là-bas, il y a un laboratoire de Google avec les de Google. de Google, où les étudiants font les programmes pour les appareils qui ne sont pas dans le marché, les nouveaux appareils. Et j'ai eu de la chance d'essayer la technologie de очки, как будто вот эти 3D-очки. Lunettes 3D, voilà. C'est 3D, OK. Lunettes 3D 2. Et, 3D. 3D. Et c'était l'impression formidable parce que mon cerveau était absolument sûr que j'ai une, en anglais c'est ride, как это, вот эти вот американские горки, ты когда ты там падаешь, то есть, как это, я не знаю, как это, OK, comme j'étais dans le parc d'amusement, d'attraction, dans le parc d'attraction, et comme je suis tombée, et j'ai vraiment peur en tombant. Mais je suis assise sur la chaise. J'étais assise sur la chaise. J'étais sur la chaise. Très bien, j'ai compris. Très intéressant, très passionnant. Est-ce que vous connaissez qu'en français, c'est un fait intéressant, американские горки, on s'appelle les montagnes russes. Je vais lire l'information, pourquoi c'est comme ça. Vous pourriez lire aussi. Je ne sais pas vraiment. D'accord. Et on reste les télécommunications et impression 3D. Si nous avons déjà discuté un peu l'impression 3D, oui, on peut finir par un peu continuer de parler cela. Est-ce que quelqu'un de vous avait visité un cinéma, oui, pas 3D, il y a aussi cinéma 5D. Avez-vous visité cela? Oui. Oui, Marat, et vous? Oui. Comment vous pourriez décrire vos émotions, qu'est-ce que vous sentiez? Je pense que c'est très cool parce que tu peux imaginer que tu es en sang, en film, et comme tu es par часть, как это будет? Partie de film. C'est tout. D'accord. Elena, qu'est-ce que vous pourriez dire? Pendant ce stage en Europe, j'ai visité l'exhibition
des producteurs des équipements, de l'appareil pour les sphères d'attraction, d'amusement, et absolument gratuitement. J'ai essayé les technologies 5D, 7D, avec l'image 3D, avec les chaises qui tremblent, трясутся. Oui, tremble, либо qui bouge. Qui bouge, oui, qui bouge. Il y a de l'air, воздух, de l'air, de l'eau. Et c'était formidable. Du vent, peut-être, oui. Pluie. Ну да, то есть там то водичка прыснут, то Oui, воздух oui, oui. падает. Oui, c'est comme 7D peut-être déjà, oui. C'est pas 5, Вероника, mais Елена, да? Я думаю, что у меня тут, наверное, батарейка сейчас осталось 10%. Ну, давайте еще 5 минут, и потом, наверное, у меня потом просто он может выключиться и не сохраниться. Поэтому, Окей, хорошо, да, Вероника, хорошо, bien sûr. да. Да, вы скажите как только. Voilà. Нет, у меня И вот 5 минут и все. Потом просто она, я Хорошо, боюсь, что потом не хорошо. сохранится. Ну, вот в чем дело. Я как бы... Хорошо. Может, вам сохранить, ну, первый раз же все-таки, вам же надо людей Но привлекать. оно, я не знаю, оно ну, надо же, чтобы оно сохранилось полностью. Вот давайте не будем рисковать, давайте... Ну, вот я поэтому говорю 5 Да. минут и все. То есть вы как-нибудь... Хорошо. Très bien. О, 5 minutes. окей. 5 minutes, oui. Il y a ici un schéma, oui, avec toutes les technologies informatiques, nouvelles technologies. Pour vous, parmi ces, oui, il y a on peut les diviser, peut-être on peut les diviser sur quelques tableaux, oui, langage, big data. Voilà. Elena, qu'est-ce que vous avez parlé? En français, c'est le même. Informatique, oui, peut-être. Et pour vous, par exemple, parmi ces domaines, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce que vous utilisez plus? Qu'est-ce qui est indispensable pour vous? Indispensable, c'est clair? Необходимо. Les technologies web. Informatique personnelle et loisirs numériques. D'accord, d'accord. Marat, pour vous, qu'est-ce qui est plus indispensable? Oh, je pense langage et programmation. Orange. Oui, Langage. langage de programmation. D'accord. Qu'est-ce que Marat, vous êtes le développeur de logiciels, programmeur? Pas encore. Pas encore. Ah, ok. D'accord. Et par exemple, des programmes, oui, qu'on peut trouver pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est utile, si c'est intéressant pour eux maintenant? Pour développer leur cerveau, oui. Peut-être pour devenir les développeurs, des programmeurs en futur aussi, oui. 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 Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les technologies, quelle est la sphère, peut-être, quel est le domaine le plus populaire, deviendra le plus populaire à l'avenir prochain? Tout. 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 Mais par exemple, le domaine de l'informatique, si on parle maintenant, est-ce que ça sera se développer?
mais les technologies sont partout dans toutes les sphères de notre vie. Et je pense que... Je pense que... Je pense que... non, je ne sais pas ce que Et je oui, pense. nous avons tout déjà dit. Oui, c'est juste pour résumer un peu, pour Uh-huh. résumer que, bien sûr, la réponse, on pense que la réponse, c'est qu'ils vont se développer. Et en plus, nous sommes tous les technophiles, si je comprends bien, oui. Alors, nous sommes tous d'accord que le domaine d'informatique est progressif à nos jours. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou- Je n'ai pas rien À ajouter. à ajouter, oui. D'accord, j'ai compris. Alors, avec cette bonne note, je pense qu'on peut terminer parce que nous avons Oui, discuté en général tout ce qu'on voulait. oui. Et je voudrais Oui. exprimer beaucoup de gratitude vous, Елена, vous aussi, Véronica, parce que je Merci. suis très contente parler avec vous, avec deux belles madames, madame gentille. Beaucoup pour organiser. Oui. Pour une discussion intéressante. Oui, oui. Et pour Véronica, merci pour préparer le thème, les slides. Ah oui, peut-être si à l'avenir on va organiser, on peut écrire peut-être sur quelques chats quel est pour la discussion. Oui, Oui. D'accord. oui. Alors, bonne Oui. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Merci, au revoir. Au revoir.